Good morning children, hope all are doing good. Today we are going to see sixth part of coordination compounds, in which we will be learning about how to calculate crystal field stabilization energy and why some of the complexes are colored and some of them are colorless. How will you define this crystal field stabilization energy? Crystal field stabilization energy அப்படின்றது என்னன்னா, இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் இருக்க லைனுக்கு பேர் ஐசோட்ரோபிக் ஃபீல்டு அல்லது பேரி சென்டர்னு சொல்லுவோம். அந்த ஐசோட்ரோபிக் ஃபீல்டுலேருந்து ஃபீல்டுக்கும் இந்த லிகேண்ட் ஃபீல்டில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ்க்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் இன் எனர்ஜி தான் என்னென்னு சொல்கிறோம்னா, we call it as crystal field stabilization energy. The energy difference between the electronic configurations in the ligand field and the isotropic Barry center is called as crystal field stabilization energy. That is delta E naught, which is called as crystal field stabilization energy, is equal to energy in the ligand field minus energy in the isotropic field. Energy in the ligand field எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா, ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் T2G ஆர்பிட்டலில் 3 ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்கும், EG ஆர்பிட்டலில் 2 ஆர்பிட்டால் இருக்கும். அப்போது T2G வந்து -0.4 டெல்டா நாட் கீழே குறைஞ்சிருக்கும், EG ஆர்பிட்டால் +0.6 இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும். அப்போ என்ன பண்ணணும், number of electrons in T2G orbital into -0.4 plus number of electrons in EG orbital into 0.6 delta naught. இது வந்து energy of ligand field. இது கூட எத்தனை paired electrons இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும். electron pairs எத்தனை இருக்கோ அது NP, அதோட ஆட் பண்ணிட்டோம்னா this will give you energy in the ligand field. We should subtract number of electron pairs in the isotropic field, that is Barry center, that is called as NPP dash. So this will give you crystal field stabilization energy. Last video itself we have seen how to fill the electrons in D1, D2 and D3, D4 configuration and all. If you take D5 configuration, whether all the 5 electrons are filled in T2G orbital or whether they are distributed both in T2G and EG orbital is decided by crystal field splitting energy and pairing energy. Delta naught, if it is greater than pairing energy, then electron prefers to be in the lower orbital. ஏன்னா pairing நடக்கிறதுக்கு எனர்ஜி கம்மி தான் வேணும், crystal field stabilization energy delta naught தான் அதிகம். அப்போது ஸ்ப்ளிட்டிங் அதிகமாக இருக்கிறதுனால கீழே இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் it cannot go to higher energy orbital. அப்போ என்ன பண்ணுது, it starts pairing. அதுவே delta naught வேல்யூ pairing எனர்ஜியை விட கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா, instead of getting paired, pairing க்கு energy அதிகம். அப்போ என்ன பண்ண, instead of getting paired it goes to higher energy orbital. That is 3 electron stays in T2G orbital and 2 electron goes to EG orbital. This is for D5 configuration. So electrons distribution எது decide பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தா crystal field splitting எனர்ஜியும் and pairing எனர்ஜியும். Okay. The same filling of electrons in d orbital can be explained with the help of examples like hexaco iron 3 complex and hexa cyanido ferrate complex எடுத்துக்கிறோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா aqua அப்படிங்கிறது weak field ligand. அப்போ என்ன பண்ணோம், it forms weak field complex. cyanido அப்படிங்கிறது strong field complex. இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் aqua complexை the crystal field stabilization energy எவ்வளோ வேல்யூனா 14,000 சென்டிமீட்டர் இன்வர்ஸ். அதுவே சைனிடோ காம்ப்ளெக்ஸில் crystal field stabilization எனர்ஜி 35,000 சென்டிமீட்டர் இன்வர்ஸ். இப்போது பேரிங் எனர்ஜின்னு பார்த்தா ரெண்டுலேயுமே என்ன இருக்குன்னா, D5 கான்ஃபிகரேஷன் ரெண்டுக்குமே பேரிங் எனர்ஜி ஒன்று தான். எவ்வளவு, 30,000 சென்டிமீட்டர் இன்வர்ஸ். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் அயன் ஹெக்ஸாகோவில் பாருங்கள், டெல்டா நாட் வேல்யூவும் பேரிங் எனர்ஜியும் கம்பேர் பண்ணால் எது அதிகமாக இருக்குது, பேரிங்க்கு தான் எனர்ஜி அதிகமாகுது. அப்போ என்ன பண்ணும், எலக்ட்ரான்ஸ் instead of getting paired என்ன ஆகுது, it goes and occupies EG orbital. அப்போ என்ன ஆகுது, 3 எலக்ட்ரான் T2Gலையும் 2 எலக்ட்ரான் EGலையும் வந்துடுது. ரைட். இஃப் யூ கோ ஃபார் சைனிடோ காம்ப்ளெக்ஸ், அங்கே என்ன பண்ணுது, டெல்டா நாட் 35,000 அண்ட் பேரிங்க்கு 30,000 தான். அப்போ பேரிங்க்கு எனர்ஜி கம்மி. அப்போ என்ன பண்ணுது, instead of going and occupying the higher energy orbital, electron stays in the lower orbital. அப்போ என்ன பண்ணுது, T2Gலையே 5 எலக்ட்ரான் இருந்துடும், EGயில்
எலக்ட்ரானே இருக்காது. Let us check whether FeH2O 6 times 3 plus complex is low spin complex or high spin complex. Hexaco complex வந்து low spinல இருந்தா ஸ்டேபிளாக இருக்குமா, ஹை ஸ்பின்ல இருந்தால் ஸ்டேபிளாக இருக்குமா அப்படின்னு பார்க்கறதுக்காக நம்ம ஒரு சின்ன கேல்குலேஷன் போட போகிறோம். அதில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா, இதில் Fe3+ is in D5 configuration. D5னா என்ன அர்த்தம், 5 எலக்ட்ரானும் 5 ஆர்பிட்டால் டீஜென்ரேட் ஆர்பிட்டால் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, we are taking high spin complex. ஹை ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ்னால் என்ன அர்த்தம், T2Gயில் 3 எலக்ட்ரான் இருக்குது, EGயில் 2 எலக்ட்ரான் இருக்குது. இப்போ இங்கே எல்லாமே அன்பேர்டு எலக்ட்ரானாக தான் இருக்குது. அப்போ பேர்டு எலக்ட்ரானுடைய நம்பர் NP- எவ்வளோ, 0. அதே போல் பேரி சென்டரில் என்ன எலக்ட்ரான் இருக்குன்னா, எந்த இடத்துலையும் பேரி சென்டரில் எலக்ட்ரான்ஸே கிடையாது. அப்போ E-iso will also be equal to 0. நம்ம crystal field stabilization energy calculation நம்ம ஃபார்முலா தெரியும். number of electrons in T2G orbital into -0.4 plus number of electrons in EG orbital into 0.6 delta naught plus number of paired electrons into P minus number of electrons in Barry center. Okay, so இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை T2G electrons இருக்குன்னா 3. so 3 into -0.4 plus 2 EG electrons, so 2 into 0.6 delta naught plus there are no paired electrons, அப்போ 0 into P minus electrons in isobaric center is 0. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 3 into -0.4 is -1.2 and 2 into 0.6 is also 1.2. These two gets cancelled, so crystal field stabilization energy value is 0 here. இதே போல் let us calculate for low spin complex. அதே காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து இப்போ சப்போஸ் லோ ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்குது. லோ ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ்னால் என்ன அர்த்தம், பேரிங் எனர்ஜி அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து ஹை ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும். பேரிங் எனர்ஜி கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா லோ ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். அப்போ என்ன அர்த்தம், எல்லா எலக்ட்ரான்ஸும் T2G ஆர்பிட்டாலே இருக்கும். அப்போ யூ வில் ஹேவ் T2G5 EG0 அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய கான்ஃபிகரேஷன். இப்போ T2G5 அப்படிங்கிறப்போ 5 எலக்ட்ரான் அங்கே வந்துடுது, மொத்தம் 3 ஆர்பிட்டால். அப்போ என்ன அர்த்தம், 2 பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் இல்லையா. இஃப் யூ சி த பிக்சர், அந்த ஃபஸ்ட்டில் இருந்த பிக்சரை பார்த்துருந்தோம்னா பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸ் எத்தனை இருக்குன்னா NP- வந்து 2. அதே போல் பேரி சென்டரில் எலக்ட்ரான்ஸே கிடையாது, அப்போ 0. E-iso வந்து 0வாக இருக்கும். இப்போது எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் T2G5 EG0. நமக்கு ஏற்கனவே கிறிஸ்டல் ஃபீல்ட் ஸ்டெபிலைசேஷன் எனர்ஜிக்கு ஃபார்முலா தெரியும். அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் 5 T2G electrons into -0.4 plus there are no EG orbit electrons, so 0 into 0.6 delta naught plus 2 paired electrons, so 2p minus 0. 0ங்கிறது எனர்ஜி இந்த isobaric center, right. இப்போ 5 into -4 என்ன வரும், -0.4 it is 2 delta naught plus 2p will be equal to delta naught உடைய வேல்யூ ஏற்கனவே நம்ம ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டோம். ஹெக்ஸாகோ அக்வோ காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு 14,000. அப்போ -2 into 14,000 ப்ளஸ் பேரிங் எனர்ஜி என்ன சொல்லிட்டோம்னா 30,000 கொடுத்துட்டோம். ஸோ அதை மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டோம்னா யூ வில் ஹேவ் 32,000 சென்டிமீட்டர் இன்வர்ஸ். இப்போ முதல்ல ஹை ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும்போது 0 வேல்யூ வந்துச்சு, லோ ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும்போது 32,000 சென்டிமீட்டர் இன்வர்ஸாக வருது. இது ரெண்டில் எது சின்னது, எஸ் 0ங்கிறது தான் சின்னது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், ஹெக்ஸாகோ காம்ப்ளெக்ஸ் வில் நாட் பி ஸ்டேபிள் இன் low spin complex. Higher value of crystal field stabilization energy indicates that low spin complex of hexaco complex is not favorable. இப்போ hexaco எப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா high spin complex ஆகும். இப்போது இந்த crystal field தியரியை வச்சு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா மேக்னெட்டிக் மோமெண்ட். ஆக்சுவலாக கலர் மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டியை crystal field தியரினால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் அப்படின்றதான் ப்ரூவ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போ ஹெக்ஸாகோ காம்ப்ளெக்ஸ் எதில் இருந்தால் ஸ்டேபிள்னு சொல்லிட்டோம், ஹை ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸாக இருந்தால் ஸ்டேபிள். அதாவது T2G3 EG2ன்ற கான்ஃபிகரேஷனோட இருந்தால் இட் இஸ் ஸ்டேபிள். அப்போ இங்கே எத்தனை அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும்னு பார்த்தா 5 அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். அப்போ 5 அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்தாலே அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து பேராமேக்னெட்டிக்னு சொல்லுவோம். இங்கே 5 அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது. அப்போ மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட்டுக்கு ஃபார்முலா μs is equal to square root of n into n+2. அப்போ அங்கே 5 சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா யூ வில் கெட் 5.916 Bohr magneton as the magnetic moment. Okay, same thing we are going to apply for hexacyanide complex. இதுலேயும் Fe என்ன கான்ஃபிகரேஷனில் இருக்குன்னா Fe3+ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்குது. அப்போ D5 தான். D5 அப்படின்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம், ஹை ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸாகவும் கன்சிடர் பண்ணுறோம், லோ ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸாகவும் கன்சிடர் பண்ணி அதில் கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்டெபிலைசேஷன் எனர்ஜி கால்குலேட் பண்ணி எது ஸ்டேபிள்னு பார்க்க போகிறோம்.
First I am taking high spin complex. High spin complex என்ன அர்த்தம்? எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து T2Gலேயும் இருக்குது EGலேயும் இருக்குது. T2G3 EG2 அந்த D5 எலக்ட்ரான்ஸ் T2G3ல EG2ல இருக்குது. ரெண்டுலேயும் இருக்கும்பொழுது என்ன ஆகிடுது? 0 வேல்யூ வந்துடுது. ஏன்னா ரெண்டுமே ஈக்குவலைஸ் ஆகிடுறதுனால உனக்கு -1.2 + 1.2 வரும்போது 0ன்ற வேல்யூ வந்துடும். எதுக்கு? ஹை ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும்பொழுது. Next we are going to take low spin complex of hexacyanide complex. அதில் low spin complex என்ன அர்த்தம்? all the 5 electrons are occupying T2G orbital. அப்போ T2G5 EG0 வந்துடும். இப்போ crystal field stabilization energy calculate பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும்? T2Gல 5 electron into -0.4 plus there is no electron in EG orbital, so 0 into 0.6 delta naught. எத்தனை பேட் எலக்ட்ரான்ஸ் இப்போ வரும்? T2Gல மொத்தமாக 3 ஆர்பிட்டாலில் 5 எலக்ட்ரான்னா there will be 2 paired electrons இல்லையா? நம்பர் ஆஃப் பேட் எலக்ட்ரான்ஸ் எத்தனை? 2. அப்போ 2p மைனஸ் ஐசோட்ரோபிக் ஃபீல்டில் there is no electron, so 0. இப்போ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்பொழுது என்ன பண்ணணும்? -2 delta naught plus 2pன்னு வருது. சிம்பிளிஃபை பண்ணால் டெல்டா நாட்னுடைய வேல்யூ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். ஹெக்ஸாசைனிடோவில் crystal field stabilization energy is 35,000. பேரிங் எனர்ஜி ரெண்டுக்குமே அக்வா காம்ப்ளெக்ஸ்க்கும் சைனிடோக்கும் ஒன்றே தான், 30,000 தான். இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நமக்கு என்ன வருதுன்னா -10,000 சென்டிமீட்டர் இன்வர்ஸ். ஹை ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸில் 0ன்னு வந்துச்சு, லோ ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸில் -10,000 வருது. இது ரெண்டில் எந்த வேல்யூ கம்மி அப்படின்னு பார்த்தா ஒன்லி லோ ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸில் வந்த நெகட்டிவ் வேல்யூ தான் கம்மி. ஸோ லோ நெகட்டிவ் வேல்யூ ஆஃப் crystal field stabilization energy indicates that low spin complex is favorable for hexacyanide complex and high spin complex is favorable for hexa-aquo complex. Now we know that hexacyano complex is stable in low spin, that is spin pairல தான் ஸ்டேபிளாக இருக்குன்னு பார்த்துட்டோம். அப்போ இதுக்கு நம்ம மேக்னெட்டிக் மோமெண்ட் கண்டுபிடிக்கணும். இது கான்ஃபிகரேஷன் என்ன? T2G5 EG0. நம்பர் ஆஃப் அன்பேட் எலக்ட்ரான்ஸ் எத்தனை இருக்கும்? T2Gல 5 எலக்ட்ரான் வரும்பொழுது there will be only one unpaired electron. அப்போது ஒரு unpaired electrons இருந்துருச்சுனாவே it is paramagnetic. அதனுடைய மேக்னெட்டிக் மோமெண்ட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம்? μs = √n × n + 2. அப்போ அங்கே 1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா you will get 1.732 Bohr magneton. Why transition metal complexes are colored is explained by crystal field theory using crystal field splitting energy. Why they are colored? A transition metal will exhibit color when it absorbs a light of particular wavelength in the visible region and transmits the rest of the light in visible region. When this transmitted light enters our eye, our brain recognizes its color. The color of the transmitted light is given by the complementary color of the absorbed light. அது என்ன கலரை அப்சார்ப் பண்ணிக்குதோ அதனுடைய காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கலரை கொடுக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெட் கலர் அப்படிங்கிறது அப்சார்ப் பண்ணுச்சு அப்படின்னா க்ரீன் கலராக காமிக்கும். இஃப் இட் அப்சார்ப்ஸ் எல்லோ இட் ஷோஸ் பர்பிள். இஃப் இட் அப்சார்ப்ஸ் ப்ளூ இட் ஷோஸ் ஆரஞ்ச். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் hydrated copper 2 ion is blue in color because it absorbs orange light and it transmits its complementary color blue. ஸோ எல்லா மெட்டலும் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா என்ன கலரை அப்சார்ப் பண்ணுதோ அதனுடைய காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கலரை தான் வெளியில் கொடுக்கும். Why certain complexes are colored அப்படின்னா ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். It will absorb certain light from visible region and it gives out in the form of complementary color அப்படின்னு. எதனால் இது நடக்குது அப்படின்னா இந்த crystal field theory explains that also. என்ன பண்ணுது? The absorption of the electrons, absorption of the energy causes excitation of d electrons from lower energy orbital to higher energy orbital. இங்கே octahedral complex எடுத்துக்கும் போது என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த எலக்ட்ரான் வந்து it absorbs energy from visible light. எடுத்துக்கிட்டு என்ன பண்ணுது? from T2G orbital it gets excited to EG orbital. அந்த higher energy orbital போனப்புறம் அங்கே இருக்காது. அப்சார்ப் பண்ண எனர்ஜியை வெளியில் கொடுத்துக்கிட்டு இட் கம்ஸ் பேக் டு இட்ஸ் ஒரிஜினல் ஸ்டேட் டு EG T2G ஆர்பிட்டால். EGலேருந்து திருப்பியும் T2Gக்கு வந்துடும். இந்த டிரான்சிஷனுக்கு பேர் வி கால் இட் அஸ் DD டிரான்சிஷன். இது இருக்கிறதுனால தான் காம்ப்ளெக்ஸஸ் ஆர் கலர்டு. There is a question given at the back of the textbook. Explain why titanium hexaco complex is colored அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க.
Titanium hexaco complex la titanium is in +3 oxidation state and its configuration is D1. இப்போ முன்னாடி பார்த்த மாதிரி தான். அப்போ T2Gல ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு. இது மேலே ஒயிட் லைட் ஃபால் ஆச்சுன்னா இட் will absorb the light and அந்த ஒரு எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணால் it is promoted to EG level. EGல போகும்போது என்னது இட் ஒயிட்டுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கலர் என்னென்னா பர்பிள். அப்போது it displays purple color. Hence titanium hexaco complex is purple in color. Similar to titanium hexaco complex, even titanium tribromide and titanium trichloride also shows color, but rendu வெவ்வேறு color காமிக்கும். Why there is difference in color அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the difference in color is due to crystal field splitting energy variation due to the ligands. நம்ம ஏற்கனவே spectrochemical series ஒன்று படிச்சிருப்போம், in which we'll be learning about which is strong field ligand, which is weak field ligand. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்பிளிட்டிங் அதிகமாகும் போது அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் லைட்டும் வேவ்லெங்த்தும் மாறும்பொழுது காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கலரும் மாறும். ஓகே, ஒன் மோர் கொஸ்டின். why certain complexes of Cu+, Zn2+, scandium 3+, titanium 4+ or colorless அப்படின்னு கேட்பாங்க. இதில் என்ன அப்படின்னா, இந்த எல்லா கேஸ்லையும் பார்த்தா either the central metal ion will be either in D0 configuration or D10 configuration. copper zincல பார்த்தா D10 configuration இருக்கும். scandium 3+ and titanium 4+ல பார்த்தா D0 configuration இருக்கிறதுனால there is no possibility of DD transition and so the complexes are colorless. Here is unit 6 questions given for 25 marks. இதில் பார்த்தீங்கன்னா first question is give the formula for to calculate crystal field stabilization energy. first பார்த்தது why certain complex are colorless அப்படின்னா இதில் DD transition இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதணும். அடுத்து மீன் பேரிங் எனர்ஜி கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்ப்ளிட்டிங் எனர்ஜியும் கொடுத்துருக்காங்க, டெல்டா நாட் கொடுத்துருக்காங்க, பி கொடுத்துருக்காங்க. ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணணும். கம்பேர் பண்ணிவிட்டு பேரிங் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா, பேரிங் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்குது ஆக்டாஹைட்ரல் ஃபீல்ட் ஸ்ப்ளிட்டிங் எனர்ஜியை விட அப்படின்னா என்னாகும், பேரிங் எனர்ஜி கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா பேர் ஆகிடும். பேரிங் எனர்ஜி அதிகமாக இருந்ததுன்னா பேர் ஆகாது. அப்போ லோ ஸ்பின்னா ஹை ஸ்பின்னா அப்படின்னு சொல்லணும். அடுத்து இந்த FeH2O6 டைம்ஸ் அக்வா காம்ப்ளெக்ஸை வச்சு பேராமேக்னெட்டு டயமேக்னெட்னு சொல்லணும். அடுத்ததும் டெல்டா நாட் வேல்யூவும் கொடுத்துருக்காங்க, பேரிங் எனர்ஜியும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் வச்சுட்டு நம்ம வந்து லோ ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸஸ்க்கும் கேல்குலேட் பண்ணணும், ஹை ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ்க்கும் கேல்குலேட் பண்ணி அதில் ரெண்டில் எந்த காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கும்னு சொல்லணும். அப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து டைட்டேனியம் ஹெக்ஸாகோ கலர்டு, ஸ்காண்டியம் இஸ் நாட் கலர்டுனா இதில் அப்படி தான் DD டிரான்சிஷன் டைட்டேனியத்தில் இருக்கும் D1ன்றதுனால ஸ்காண்டியம் 3+ இஸ் D0, இப்போ கலர்லெஸ்ஸாக தான் இருக்கும். அப்புறம் அதே போல் தான் நிக்கல் ஹெக்ஸாக்கோ, நிக்கல் டெட்ராசைனோ, இதில் என்ன பண்ணணும்னா கலர் அதனோட ரெண்டுடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டை பார்த்து ஒன்று வந்து பேர்டாக இருக்கும், ஒன்று பேர் ஆகாது. லோ ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ், ஒன்று ஹை ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ், அதை வச்சு கலர்டாக கலர்லெஸ்ஸான்னு சொல்லணும். லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஏற்கனவே பார்த்த FeCN6 தான், இதை வச்சு இந்த கொஸ்டின்ஸ் எழுதிடுவீங்களா. Hope you understood the concept. Please do like, share, and for more updates subscribe. Check the description box for the links from videos 1 to 5 of coordination compounds. You can wait for a few more days for part 7 of coordination compounds, which will have metal carbonyls and applications of coordination compounds. Thank you.